تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ وہاں کس طریقے سے آپ ادب سے پیش آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آپ کس طریقے سے پیش آئیں۔ اور ابھی بہت زیادہ بے ادبی ہو رہی ہے، جانے کے بعد وہاں لوگ طرح طرح کی بے ادبی کر رہے ہیں، تو پورا بیان اس مسئلے پر ضرور سنیں گے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جا رہا ہو، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ بلکہ ایک دکھ کی بات آپ کو بتائیں کہ صحابہ کرام تو بارگاہ رسالت میں سرگوشیوں کے ساتھ، یعنی کانوں کو منہ لگا کر کے بات کرتے، آواز اونچی نہ کرتے، آواز بلند نہ کرتے۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، قرآن کے احکامات جو اللہ نے بیان کر دیے، جب تک اللہ رسول اس کو کسی دور اور زمانے کے لیے خاص نہ کریں، دنیا کا کوئی انسان اس کو خاص نہیں کر سکتا، وہ قیامت تک کے لیے۔ اللہ رسول اگر کسی دور زمانے کے لیے خاص کر دے تو وہ خاص ہے، باقی اللہ رسول کے جو فرامین ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تب قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی آواز پر آواز اونچی نہ کرو۔ ہمارے اسلاف نے لکھا کہ آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کے در پر جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں بھی اپنی آواز کو اونچی نہ کرے۔ آپ غور کریں، یہ حالت ہے کہ نہیں، کیفیت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آج جب ہم در رسول پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سنہری جالیوں کے سامنے ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی محفل میں ہم جائیں اور وہاں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا، حضور کی بات بیان ہو رہی ہو، تو ہمیں وہاں کا بھی ادب کرنا چاہیے، وہاں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، بے ادب ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، پیروں کو لمبے کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ سب کیفیت ایسے بیٹھے ہیں، بلکہ حضور کے ذکر کے وقت یوں بیٹھے کہ اگر حضور ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے۔ ذکر رسول کا بھی ایسا ہی احترام ہونا چاہیے۔ بلکہ جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے، دیکھو اللہ کیسے رسول اللہ کی تعظیم سکھا رہا ہے، اللہ محبوب کی تعظیم کیسے سکھا رہا ہے۔ جب آقا علیہ السلام گفتگو کرتے تھے، جب حضور خطاب کرتے تھے خطاب، تو حضور کی آواز بہت اونچی رہتی تھی۔ حضور علیہ السلام جب خطاب فرماتے، واز فرماتے تو بہت اونچی آواز رہتی تھی۔ بلکہ حالت یہ تھی اس خطبے کی کہ اگر 70,000 لوگ کیا بلکہ 1,00,000 سے اوپر لوگ بھی موجود رہیں تو پہلا آدمی جہاں سنتا وہیں آخری آدمی بھی سنتا۔ آواز اتنی اونچی رہتی حضور کے خطبے میں، اتنی اونچی آواز۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، اللہ کے رسول کا معجزہ۔ لیکن جب حضور علیہ السلام خطاب کرتے تو جذبات بھی ہوتے، چہرہ سرخ ہو جاتا، رگیں جو ہے وہ پھولتی ہوئی نظر آتی، کبھی دائیں جھکتے کبھی بائیں جھکتے، ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو مارتے۔ حضور کا یہ انداز تھا، خطبے کی ہیبت تھی۔ لیکن جب عام حالات میں گفتگو کرتے تو اتنا نرم گفتگو فرماتے کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا حضور ہماری رعایت کریں۔ وہ کہتے رعینا یا رسول اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ رعینا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت کریں، یعنی جو آپ نے یہ بات کہی ہے اس کو ایک بار پھر فرما دیں، ہم سمجھ نہیں سکے، سن نہیں سکے، سماعت میں نہیں آ سکا، ہماری رعایت کریں۔ کون کہتا تھا؟ صحابہ۔ یہ صحابہ کی زبان میں کوئی بری بات نہیں تھی، کوئی گالی نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، اسی لیے وہ کہتے تھے رائنا یا رسول، حضور ہماری رعایت فرمائیں۔ لیکن چونکہ یہودیوں کی جو زبان تھی وہ صحابہ کی زبان سے جدا تھی، تو یہ رائنا کا لقب، یہ رائنا کے الفاظ ان کی اپنی یہودیوں کی زبان میں گالی تھی، گالی۔ تو جب صحابہ سے انہوں نے رائنا سنا تو ان کو موقع مل گیا رسول اللہ کو گالی دینے کا، حضور کی توہین کرنے کا، حضور کی بے ادبی کرنے کا۔ تو ان لوگوں نے معنی کو اس طرف لے جا کر جو ان کی اپنی زبان میں گالی، معاذ اللہ، چرواہا، احمق،
बेवकूफ, इस तरह की जो उनकी जबान में गाली थी, उन्होंने ये सहाबा के अल्फाज को बहाना तराश करके हुजूर को राइना कहना शुरू किया। हजरत साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों की इस इस्तिलाह को जानते थे कि ये उनकी जबान में गाली है। तो जब उन्होंने सुना तो सहाबी थे साद इब्ने मुआज गुस्से में आ गए, फरमाया जिसने रसूलुल्लाह को राइना कहा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। उन यहूदियों को कहा कि मैं मार डालूंगा उसको जिसने मेरे नबी को राइना कहा, क्योंकि ये गाली है। तो उन्होंने पलट के जवाब दिया, हमें क्यों मना करते हो, हमें क्यों कत्ल करने की बात करते हो, ये तो तुम्हारे मुसलमान भाई भी कहते हैं राइना या रसूल अल्लाह, वो राइना कहते तो उनको मना नहीं करते। हालांकि मुसलमानों की इस्तिलाह में राइना कोई गाली नहीं थी, कोई बेअदबी नहीं थी, उसका मतलब था कि रियायत फरमा दे, दोबारा इरशाद कर दे। इस तरफ का इशारा था कि हुजूर हमारी समाज से जो है वो ऊपर हो गई ये बात, हुजूर दोबारा इरशाद फरमा दे, हमारी रियायत फरमा दे। तो इस तरह ना उनकी कोई नीयत थी बुरी, ना उनके यहाँ कोई ये बुरे अल्फाज थे, लेकिन जब उन बदबख्तों ने इसका नाजायज फायदा उठाना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुसलमान भाई भी तो कहते हैं। तो हजरत साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला टूटे हुए दिल के साथ बारगाह रिसालत में आए कि अब मैं इन मुसलमानों को कैसे मना करूं। अल्लाह की शान, इधर साद इब्ने मुआज इश्क मुस्तफा और ताज़ीम रसूल के जज्बात से भरपूर बारगाह रिसालत में आए, उधर जिब्रील सिदरा से जमीन पर आए और ये आयत लेकर आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को राइना मत कहा करो, क्योंकि तुम्हारी बुरी नीयत नहीं है, तुम्हारी नीयत में कोई फुतूर नहीं है, न तुम्हारी लुगत में इस मामले में कोई जो है वो गाली है, लेकिन इससे दूसरे जालिमों को गुस्ताखी का मौका मिलता है। इसलिए अब कोई मोमिन भी राइना नहीं कहेगा। अब अगर हुजूर को कहना पड़ा तो क्या कहोगे, ला तक़ूलू राइना, राइना मत कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, जब भी कहा करो तो यूं करो, या रसूल अल्लाह नजर फरमा दे हम पर, हुजूर हम पे नजर फरमा दे, निगाह करम फरमा दे। राइना कहने से मना कर दिया गया और कयामत तक के ये कानून अता कर दिया गया कि अगर अल्फाज ऐसे हैं कि उसके मुख्तलिफ माना निकलते हो, किसी एक लफ्ज का एक माना तारीफ का निकलता हो और एक माना तौहीन का निकलता हो, तो ऐसे अल्फाज भी मेरे महबूब की शान में नहीं कहे जाएंगे, बल्कि वो अल्फाज कहो जिसमें तारीफ ही तारीफ है, ताज़ीम ही ताज़ीम है, तौकीर ही तौकीर है, एहतराम ही एहतराम है। और अल्लाह सिखा रहा है क्या, वक़ूलू उन्ज़ुरना, यूं कहा करो कि नजर फरमा दे, यानी कुर्बान जाए, अल्लाह सिखा रहा है कि महबूब से उनकी नजर करम मांगा करो, उनकी नजर का सवाल किया करो। क्यों? क्योंकि उनकी निगाह में ये तासीर है, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत में लाखों सलाम, उनकी निगाह का मां को मांगा। इसीलिए आज हर मुसलमान खुश अकीदा कहता है, ओ या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हुजूर हम पर नजर करम फरमाए। और उनकी नजर जिस पे उठ गई, पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत अच्छी बात के कहते हैं, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। तो मुस्तफा जाने रहमत की नजर मांगने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, कि ए ईमान वालो मेरे महबूब को राइना मत कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहा करो। और आगे फिर ये कैद लगा दी, पहले ही से तवज्जो से सुना करो। आइए किबला मीर मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं, हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो नाज़रीन, अगर बयान अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर की बारगाह में किस तरह पेश आना है तो बयान तो सुन ही लिए होंगे, तो ज़रूर इस पर अमल भी करें और हजरत के बयान को पूरा दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।